Hi friends, welcome back to English Classroom. Today we discuss the play The Never Never Nest by Cedric Mount, Part 3. In today's class we will get all these things as usual. So we can move on. We have been discussing a play, haven't we? What is his name? The Never Never Nest. Who is the playwright? You know, Cedric Mount. Who are the characters? Major characters are Aunt Jane, Jack and Jill, and nurse is there. Where is it set? It is set in the lounge of Jack's villa. Why did Aunt Jane exclaim charming? You remember, because that lounge was cozy and pretty. What was really wonderful according to Aunt Jane? Everything there is nice. What made Aunt Jane worry about her gift check? She doubts that whether she has written £2,000 instead of £200. Why don't they pay rent? Because they say they own the house. What argument did Jack give in support of purchasing a house on installment basis? He says there is no need of paying rent. Do they really belong the car? Yes or no? No. What about the furniture? That too, they don't belong it. Why did Aunt Jane refuse to sit on the furniture? Because Jack doesn't own fully it, or Jack doesn't own it fully. Only some parts are of Jack. The rest is not, or the rest is not Jack's. Okay. Now, serious. You know all these things, and I think you might have brushed up the story so far. കഥ അതുവരെയുള്ള ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. Now, shall we move on to the next part? Right? Please look at the picture. What's this picture? Study it. What do you see there? There are two women. Who are they? One is, this is Aunt Jane and this is Jill. What are they doing? They are talking something, yeah? Do you feel so? She is saying something seriously, right? And what are they talking about? Let us see. Aunt Jane didn't sit on the sofa. Aunt Jane sofa il. What does it show? What attitude of Aunt Jane does it show? എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് Aunt Janeന്റെ എന്ത് പ്രകൃതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനോഭാവമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്? We can know everything. നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം അതൊക്കെ. Let us read the next part of the play together. കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ. കൂടെ വായിക്കണേ. Right? Yes. She stands up. Now tell me, how much do all these installments come to? Jack. Well, actually, he takes out his pocket book and consults it. Actually, to £7 8 and 8 pence a week. Aunt Jane. Good heavens. And how much do you earn? As a matter of fact, that is £6. But that's absurd. How can you pay £7 8 and 8 pence out of £6? Oh, that's easy, you see. All you have to do is to borrow the rest of the money for the payment from Thrift and Providence Trust Corporation. They are only too glad to loan you any amount you like on note of hand alone. And how do you propose to pay that back? Oh, that's easy too. You just pay it back in installments. Installments? She claps her hand to her forehead and sinks back weakly into the chair. Then realizes that she is sitting on Mr. Sage's piece and leaps to her feet again with a little shriek. Aunt Jane, is anything the matter? Would you like to lie down? Lie down?
Do you suppose I am going to trust myself in a bird that belonged to Mr. Sage or Marks and Spencer or somebody? No, I am going home. Oh, must you really go? I think I'd better. I'll drive you to the station. What, travel in a car that has only one chair and two thingamies? No, thank you. I'll take the bus. Well, of course, if you feel like that about it. Relenting a little. Now, I'm sorry if I sounded rude. But really, I'm shocked to find the way you are living. I never owed a penny in my life. Cash down, that's my motto. And I want you to do the same. She opens her handbag. Now look, here is a little check I was meaning to give you anyway. She hands it to Jill. Suppose you take it and pay off just one of your bills, so that you can say one thing at least really belongs to you. Jill awkwardly, thank you, Aunt Jane. It is very nice of you. Patting her arm. There, now I must be going. I'll see you to the bus anyway. Goodbye, Aunt Jane, and thanks so much for the present. Aunt Jane kissing her. Goodbye, my dear. Okay, dears, I think you have read with me. കൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ രസകരമായ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. വളരെ സമൂഹത്തിലെ അന്നത്തെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ, സാമ്പത്തികമായ പിന്നെ ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ പോലുള്ള, അതായത് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം, ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന അതിനെ വളരെ രസകരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. Now, shall we try to answer some simple questions? How much do all the installments come to? ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. എത്രയാണ് പിന്നെ ആകെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ ഇവന് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാലോ, £7, 8 and 8 pence. You have seen that, right? Next, why didn't Aunt Jane sit on the chair for long? എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ നേരം കസാലരിക്കായിരുന്നത്? She realized that she was sitting on the sage part. You know that. What was Aunt Jane's motto? എന്താണ് Aunt Jane's motto? ആദർശാവാം, മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് അവരെ മുദ്രാവാക്യം? പേ ഡൗൺ. ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോഴേ കൊടുക്കുക, റൊക്കം വാങ്ങുക എന്നതാണ് അവിടെ മോട്ടോ. അറിയാലോ. ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഷീ ഗീവ് ദം വെൻ ഷീ ലിവ്സ്? എത്രയാണ് കൊടുത്തത്? എത്രയാണ് അതിലുള്ളത്, ചെക്കിലുള്ളത്? £10. ഹു അക്കമ്പനീസ് Aunt Jane to the bus stop? ആരാ ബസ് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ പോകുന്നത്? ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് Jack. You know all these things, yes. Now let us know more about the story or this play. I have never owed a penny in my life. ആര് പറഞ്ഞതാ അത്? Aunt Jane പറയുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് Aunt Jane അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? We can read the play again silently, not the important words. മനസ്സിട്ട് വായിക്കണേ. Now there are 3 questions from this part in our textbook. First one is, had they planned to pay their installments? 8th one, why did Aunt Jane hesitate to travel in Jack's car? 9th one, what Aunt Jane want them to do with the check? മക്കളെ, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എളുപ്പം എഴുതണേ, പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണേ. റൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഹൗ ഡിഡ് ദേ പ്ലാൻ ടു പേ ദെയർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ്? എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നാണ്. യു നോ ദാറ്റ് Jack and Jill plan to pay their installments by borrowing money from Thrift and Providence Trust Corporation. മണി ലെൻഡിങ് ഏജൻസിയാണ്. അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടാണ്? പിന്നെ പലിശക്ക് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇത് കടം വീട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതറിയാലോ. ഇനി 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡിഡ് Aunt Jane hesitate to travel in Jack's car? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാക്കിൻ്റെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അവർ മടിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? That is, Aunt Jane hesitated to travel in Jack's car because he had not yet fully owned the car. പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിരുന്നില്ല. Why did Aunt Jane want them to do with the check? എന്താണ് what did Aunt Jane want them to do with the check? എന്താണ് ചെക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ Aunt Jane ആവശ്യപ്പെട്ടത്? Aunt Jane wanted them to pay off at least one of their bills. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബില്ല് പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ.
Now let us discuss the play in detail. CDS, let us see the words first. Some words are there. 7 pounds 8 and 8 pence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി ബ്രിട്ടനിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആശയം 7 പൗണ്ട് 8 ഷില്ലിങ് 8 പെൻസ് എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ സിംബോളിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക, 7 പൗണ്ട് 8 ഷില്ലിങ് 8 പെൻസ്. 12 പെൻസാണ് പിന്നെ ഒരു ഷില്ലിങ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 ഷില്ലിങ് ആണ് ഒരു പൗണ്ട്. റെഡി അല്ലേ? നോട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്രോമിസ് ടു പേ എ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓർ അറ്റ് സർട്ടൺ ടൈം. ഇത്ര പൈസ തരാൻ നമ്മൾ വാക്ക് കൊടുത്ത് എഴുതുന്ന ഒരു പേപ്പർ, ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് നോട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ്. സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട്. ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് ഫോൾ ഹെവിലി ഓർ സഡൻലി, പെട്ടെന്ന് വീഴുക എന്നതിനർത്ഥത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ നന്നാവുക. ഷ്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് പിയേഴ്സിങ് ക്രൈ എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രൂക്ഷമായ നിലവിളിക്കാണ് ഷ്രീക്ക് എന്ന് പറയാം. തിങ്ങമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് അൺസ്പെസിഫൈഡ് ഹൂസ് നെയിം ഈസ് എയ്തർ ഫൊഗോട്ടൺ ഓർ നോട്ട് നോൺ. ചെറിയ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പേര് ഒന്നിൽ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല, അങ്ങനത്തെ പിന്നെ അത്ര വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തെയാണ് തിങ്കമി എന്ന് പറയുന്നത്. തിങ്ങമി എന്നാ വായിക്കട്ടെ. റിലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവിൻ, വഴങ്ങുക എന്നവിടെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം കുറയുക, പാരുഷ്യം കുറയുക, കർക്കശം കുറയുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. മോട്ടോ മീൻസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദർശം, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുദ്രാവാക്യം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണ്. ഒക്വേർഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ അക്വേർഡ് മാനർ ഓർ ഇൻ എ ക്ലംസി മാനർ, വൈകൃതമത്തോടു കൂടി, പരിങ്ങലോടുകൂടി എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരിക. സി വൺ ടു സംതിങ്, നല്ലൊരു പ്രയോഗമാണ്, ഫ്രേസലോബാണ്, ഒരു ഇടിയാണത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടെ പോകുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് സി വൺ ടു സംതിങ്. റെഡി അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ടു എസ്കോർട്ട് ഓർ അക്കമ്പനി വൺ ടു എ പ്ലേസ് ഓർ മീൻസ് ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ. എല്ലാം ക്ലിയർ ആയില്ല മക്കളെ? എഴുതിയെടുക്കണേ. നൗ സി വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഷീ സ്റ്റാൻഡ്സ് അപ്പ്. ആരവിടെ ഷീ? ഹു ഇസ് ഷീ ഹിയർ? ഓൺ ജെയിൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് അപ്പ്. അവർ എണീറ്റു. ദെൻ ഷീ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ മച്ച് ഡു ഓൾ ദീസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് കം ടു? എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി വരിക, ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലൂടെ വരിക? ദെൻ ജാക്ക് സേസ്, ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ, അറിയാലോ വെല്ലൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്കസ് മാർക്കിൽ പോലുള്ളത് അറിയാലോ, ഒരു കസീനോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഹി ടേക്സ് ഔട്ട് ഹിസ് പോക്കറ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് കൺസൾട്ട് ഇറ്റ്. ഹി ടേക്സ് ഹിസ് പോക്കറ്റ് ബുക്ക് ഔട്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പോക്കറ്റ് ബുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോക്കുന്നു, നേരത്തെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു, നോക്കുന്നു. And he says actually to 7 pounds 8 and 8 pence a week. ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര വേണം? 7 പൗണ്ട് വേണം, 8 ഷില്ലിങ് വേണം, 8 പെൻസ് വേണം. റെഡി അല്ലേ? ഓൺ ജെയിൻ പറയാണ് ഗുഡ് ഹെവൻ, സർപ്രൈസ് കാണിക്കാൻ, ദൈവമേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന, സർപ്രൈസ് കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഹൗ മച്ച് ഡു യു ഏൺ? എത്ര എനിക്ക് സമ്പാദ്യം എത്രയാണ്? ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻ ഫാക്ട്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 6 pounds, വെറും 6 പൗണ്ടാണ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. വി യൂസ് ഇറ്റ് വെൻ വി ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു സ്പീക്ക്. ഈ സംസാരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് അബ്സേർഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് മീനിങ്ലെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ലോജിക്. അത് യുക്തിരഹിതമാണല്ലോ അത്. ഹൗ ക്യാൻ യു പേ? കിട്ടുന്നത് 6, കൊടുക്കുന്നത് 7 പൗണ്ടും 8 ഷില്ലിങ്ങും 8 പെൻസും കൊടുക്കണം. അതെങ്ങനെ നടക്കുക? How can you pay 7 pounds 8 and 8 pence out of 6 pounds? മനസ്സിലായിണ്ടാവില്ല. 6 പൗണ്ട് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് അടക്കുക? ഓ ദാറ്റ്സ് ഈസി. യു സീ, ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ബോറോ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മണി ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ത്രിഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവിഡൻസ് കമ്പനി. എല്ലാം കഴുത്തറപ്പൻ പലിശൻ്റെ ആളുകളുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏർപ്പാടുകൾ മുഴുവനും. അങ്ങനെയാണ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ നശിച്ചു പോവുക. കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളാണ് പലിശക്കണിയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട്, ഞങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും, പേപ്പറിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വാർത്തകൾ അതുപോലെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാ? ബാക്കി അടക്കാനുള്ളത് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങിയാൽ മതി. ദ ഓൺലി ടു ഗ്ലാഡ് ടു ലോൺ, ജില്ലാണ് പറയുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കണേ. ദ ഓൺലി ടു ഗ്ലാഡ് ടു ലോൺ യു എനി എമൗണ്ട് യു ലൈക്ക്, ഇഷ്ടമുള്ള പൈസ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഓൺ നോട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് ലോൺ, ഒരു നീ എങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ളൊരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് എഴുതി കൊടുത്താൽ റെഡി അല്ലേ? പ്രൊമിസറി നോട്ട് കൊടുത്താൽ ക്ലിയർ അല്ലേ? ദെൻ ഓൺ ജെയിൻ പറയാൻ, ഹൗ ഡു യു പ്രപ്പോസ് ടു പേ ദാറ്റ് ബാക്ക്? ഇനി ആ വാങ്ങുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക? സോറി, ലോൺ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക?
ഓ ദാറ്റ്സ് ഈസി ടു യു ജസ്റ്റ് പേ ഇറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ്. അതും ഞാൻ നമ്മളെങ്ങനെ കൊടുക്കുക? ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഓൺ ജെയിന് വല്ലാത്ത തലപ്പെരിക്കുന്ന അറിയായിരിക്കും അത്. ഷീ ക്ലാപ്സ് ഹെർ ഹാൻഡ് ടു ഹെർ ഫോർ ഇറ്റ്. നെറ്റിമ്മൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാം, നമുക്കറിയാലോ, അങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് ഷീ സിങ്സ് ബാക്ക് വീക്ക്ലി ഇൻ ടു ദ ചെയർ. കസാരയിലേക്ക് വളരെ ക്ഷീണത്തോടു കൂടിയാണ് വീഴുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അത്രയും വല്ലാതെ ഷോക്കായി പോയി അവർ. അങ്ങനത്തെ ഷോക്കാണ് ആ കാണിക്കുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? ദെൻ റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ഷീ സിറ്റിംഗ് ഓൺ മിസ്റ്റർ സേജ് പീസ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ടു ഹെർ ഫീറ്റ് അഗെയിൻ വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ഷ്രീക്ക്. ഇപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് സേജിൻ്റെ ഭാഗത്താണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിലവിളിയോട് കൂടി, ചെറിയ നിലവിളിയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്തു? അവർ ചാടി എണീറ്റു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓൺ ജെയിൻ ഈസ് എനിത്തിങ് മാറ്റർ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടോ? വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ലൈ ഡൗൺ? കിടക്കണോ? ഓൺ ലൈ ഡൗൺ, കിടക്കേ. ഡു യു സപ്പോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ട്രസ്റ്റ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ എ ബെഡ് ദാറ്റ് ബിലോങ് ടു മിസ്റ്റർ സേജ്? ഞാൻ മിസ്റ്റർ സേജിൻ്റെ ബെഡിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? സമാധാനത്തോടെ എനിക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൻസേഴ്സിൻ്റെ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഏജൻറ്റുകളോ ബിസിനസ്സുകാരോ ഒക്കെ ആവാം ഇവർ പറയുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളാവാം, മറ്റാരുടെയെങ്കിലും. നോ, ഐ ആം ഗോയിങ് ഹോം. ഞാനിവിടെ കിടക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഓ, മസ്റ്റ് യു റിയലി ഗോ? എന്തായാലും പോകണോ? ഓൺ ജെയിൻ, ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ. നല്ലതാ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഐ ഡ്രൈവ് യു ടു ദ സ്റ്റേഷൻ. ജാക്ക് ഓഫേഴ്സ് ഹെർ എ ലിഫ്റ്റ് ടു ദ സ്റ്റേഷൻ. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം, വണ്ടിയിൽ ആക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വാട്ട്, ട്രാവൽ ഇൻ എ കാർ ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ ടയർ ആൻഡ് ടു തിങ്ങമീസ്? വെറും ഒരു ടയറും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വളരെ നിസ്സാരമായ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ആ കാറിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യേ? നോ, ഞാൻ വരുന്നില്ല. നോ താങ്ക് യു, ഐ ടേക്ക് ബസ്. ഞാൻ ബസ് പോയിക്കോളാം. റെഡി അല്ലേ? വെൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഓൺ ജെയിൻ റിലൻഡിങ് ആ ലിറ്റിൽ. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓൺ ജെയിൻ ഉപദേശം കാര്യങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് കൂടി ഉള്ളതാണ്, പ്ലാൻ്റെ മെസ്സേജും കൂടിയാകണം. അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. റിലൻഡിങ് ആ ലിറ്റിൽ, അല്പം ഇതുവരെ കുറച്ചൊരു കാർക്കശ്യത്തിലാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം കുറച്ചൊന്ന് ആ കാർക്കശ്യം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാരുഷ്യം കുറച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പറയാണ്. നൗ ഐ എം സോറി ഇഫ് ഐ സൗണ്ട് റൂഡ്. ഞാൻ കുറച്ച് പരുഷമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ, ഐ എം സോറി ഇഫ് ഐ സൗണ്ടിഡ് റൂഡ്, പരുഷമായി തോന്നിയെങ്കിൽ എന്നോട് പൊറുക്കണം. എന്താ കാരണം? ബട്ട് റിയലി ഐ ആം ഷോക്ക് ടു ഫൈൻഡ് ദ വേ യു ആർ ലീവിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഞെട്ടലായി. അറിയാലോ? ഐ നെവർ ഓഡ് എ പെനി ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരു പെനി പോലും ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാനില്ല. ക്യാഷ് ഡൗൺ, ക്യാഷ് അറ്റ് എ ടൈം ഓഫ് ബൈങ്. വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊക്കം. അതായത് ക്യാഷ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് മൈ മോട്ടോ. അതാണ് എൻ്റെ ആദർശം, അതാണ് എൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം. റെഡി അല്ലേ? ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് യു ടു ഡു ദ സെയിം. നിങ്ങളും അത് ചെയ്യണം, അതാണ് നമ്മളും അത് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാ വേഗൻസിലേക്ക് പോകരുത്. റെഡി അല്ലേ? നമ്മളെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് ഏണിങ്സ്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കണം. റെഡി അല്ലേ? ഷീ ഓപ്പൺസ് ഹെർ ഹാൻഡ് ബാഗ്. അതറിയാലോ, ഹാൻഡ് ബാഗ് തുറന്നിട്ട് നൗ ഹിയർ ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ചെക്ക്. ഒരു ചെക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഐ വാസ് മീനിങ് ടു ഗീവ് യു. ഐ വാസ് ഇൻറ്റൻഡിങ് ടു മീൻ യു. ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ടു ഓർ ഐ വാസ് ഗോയിങ് ടു ഗീവ്. നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന, നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഒരു ഏതാണ് ചെക്ക്. തരാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം, മീനിങ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ. എനിവേ, എന്തായാലും ഈ ചെക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. ഷീ ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ്. ജില്ലിന് കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ്, സപ്പോസ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് പേ ഓഫ് ജസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് യുവർ ബിൽ. ഒരു ബില്ല് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൾ അടച്ച് വീട്ടിക്കാൾ. എന്നാലോ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേ വൺ തിങ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് റിയലി ബിലോങ്സ് ടു യു. എന്നാൽ ഒരു സാധനമെങ്കിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെന്ന് പറയാം. ജില്ല് അക്വേർഡ്ലി, അറിയാലോ, ഒരു പരിങ്ങലോട് കൂടി, ഒരു പിന്നെ വൈകൃതത്തോടു കൂടി, ഒരു ചമ്മലോട് കൂടിയുള്ള താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓൺ ജെയിൻ താങ്ക് യു ഓൺ ജെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നൈസ് ഓഫ് യു. അത് നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പോൾ ഓൺ ജെയിൻ പാറ്റിംഗ് ഹെർ ആംസ്, ഉള്ള കൈമിളിങ്ങനെ തടകിയിട്ട് പറയാം, ദർ നൗ ഐ മസ്റ്റ് ബി ഗോയിങ്. പോട്ടെ, ഞാൻ പോണട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഐ സീ യു ടു ദ ബസ് എനിവേ. ഞാൻ അതുവരെ കൂടെ വരാം, യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ജാക്ക്. ഗുഡ് ബൈ ഓൺ ജെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്ക്സ് സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് ജില്ല് സമ്മാനത്തിന് നന്ദി വീണ്ടും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓൺ ജെയിൻ അവരെ കിസ് ചെയ്തു. ആരെ? ജില്ലിനെ. ഗുഡ് ബൈ മൈ ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? രസകരമാണ് ഈ ഭാവമൊക്കെ കേട്ടോ. നല്ലോണം അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ടോണൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വായിക്കണം. റെഡി ഡിയേഴ്സ്? നൗ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആശയമാണ് The total amount to be paid as installments per week comes to
മോർ ദാൻ 7 pounds. അറിയാലോ 7 pounds 8 and 8 pence ആണ്, നമുക്കറിയാതെ പലയേക്കാൾ കൂടുതൽ വരും. ജാക്ക് ഏൺസ് ഓൺലി 6 pounds a week. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. When on Jane asked how they could pay 7 pounds a week when he is earning only 6 pounds, Jack says that they would take a loan. On Jane was shocked at the way Jack and Jill ran their home. On Jane realizes the danger and instructs them to get rid of the maze. കുരിക്കുന്ന കഴിച്ചിലാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ. ബിഫോർ ഷീ ലെഫ്റ്റ് ഷീ ഗിവ്സ് ദം എ ചെക്ക് ഫോർ 10 pounds, asking them to make at least one article completely their own using that money. ഇവിടെ ലീവ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ലീവ്സ് ആക്കാമാണെങ്കിൽ. എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യണത്, ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ട് 10 pound ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയണത്, ഒരു ബില്ലെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് അടച്ചിട്ട് അത് അവരുടേതാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറയാ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്ക്. Okay, yes. Now the discourse is this one. Imagine that Jack is on hot seat. You have the liberty to ask him 6 questions. What would you ask him? അത് ഹോട്ട് സീറ്റ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ അല്ലെങ്കിൽ 8ാം ക്ലാസ് മുതലേ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. ഒരു കഥയിലൊരു കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ കസാരയിലിരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഇരുത്തും, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 6 ചോദ്യം ചെയ്താൽ വളരെ ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ ആദ്യം, അതിന് ശേഷം പോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് ഇത് കാണുക. How can you be so extravagant? Are you not worried about your future? How do you manage to get all these things? Are you really happy with the present way of life? What is Jill's attitude towards this? How do you manage to repay all the loans? How much do you need to pay the loans? How much do you earn? അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു 5-6 ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുക. Right, yes. Now one more discourse is there for practice. On Jane was accompanied by Jack to the bus stop. വരെ ആര് പോയി, ജാക്ക് പോയി ഓൺ ജെയിൻ്റെ ഒപ്പം. On their way, on Jane advised him to be wise and live with what he could earn. മനസ്സിലായിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപദേശിച്ചു, അതറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണം എന്നാണ് നമുക്കത് എഴുതാം. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. Hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. If you haven't subscribed yet, please subscribe. Meet you again. Till then, goodbye.